सामने जी ओके इधर बाबू जी सामने इधर जी सर इधर भगवंत मान बच गया पीछे पीछे एक मिनट परम सत्कारयोग मेरे शहर के समूह पत्रकार भरावो और मेरे नाल मंच ते विराजमान श्रोमणी अकाली दल दे और बसपा के सांझे उम्मीदवार श्री स्वरूपचंद सिंगला जी और हाजिर समूची लीडरशिप अज आप इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अज असी वो इरादा सोडे नाल रखने लिए इकट्ठे हुए हैं जो साडे समूची लीडरशिप के दिमाग च बठिंडे के विकास लिए बठिंडा किस तरीके नाल तरक्की दीआं लीहां ते चले उहदा इरादा लैके असी सोडे लिए इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी जथेबंदी है। श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही पंजाबी ते पंजाबीयत के विकास लई पंजाबियों की भलाई लई पंजाब की डिवेलपमेंट लई हमेशा स्टैंड लिया और पहलकदमी की है और इसका यही बहुत बड़ा कारण है कि श्रोमणी अकाली दल नूं अज तक चुनाव च जान समय जदों असीं लोगों को इलैक्शन लई जाने हैं ना तो सानू कदे कोई झूठी सौं खाण की लोड़ पई है और ना ही सानू कदे कोई गारंटी देने की लोड़ पई है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का कहा होया एक एक शब्द ही पंजाब के लोगों लई एक विश्वास है, एक वादे के नाल लोगों को पता है भी श्रोमणी अकाली दल वो वादा करता है जो श्रोमणी अकाली दल के मन च इरादा हुंदा। आपां जे पिछले 5 साल ते झात मारीए जदों 5 साल पहला साडे इत्थे उम्मीदवार आए सी मौजूदा MLA उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कीते सी, चोण मनोरथ पत्र लिआंदा सी पर मैनू दसदे होए अज शर्म भी आ रही है इस गल की कि उन्हां चों शायद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और श्रोमणी अकाली दल ने कल्ले जिहड़े चोण मैनीफेस्टो के वादे सी वो तो पूरे करने ही सी, चाहे वो आटा दाल स्कीम होवे, चाहे वो 200 यूनिट बिजली का होवे, चाहे ब्लड रिलेशन दी जिहड़ियां रजिस्ट्रियां सी एक बहुत बड़ा इशू सी, वो वादा नहीं सी साडा उस नूं पूरा करना होवे। जे आपां बठिंडे झात मारीए हैल्थ सिस्टम नूं सुधारन लई एम्स होवे, एजुकेशन नूं सुधारन लई यूनीवर्सिटी जोन, सेंट्रल यूनीवर्सिटी, टैक्नीकल यूनीवर्सिटी और उस तो बिना मैरिटोरीअस स्कूल, आदर्श स्कूल और बठिंडे नूं विकास नाल जोड़न लई, बठिंडे नूं डिवेलपमेंट नाल जोड़न लई जिथे रिफाइनरी बठिंडे विखे श्रोमणी अकाली दल ने लिआंदी उहदे नाल नाल क्योंकि साडी लीडरशिप नूं पता सी भी जिहड़ा पंजाब सूबा है ये लैंडलॉक स्टेट है, असी समुंदर नाल नहीं जुड़ते, सानू बाहरी आवाजाई लई जां तां ड्राई पोर्ट्स की और जां एयरपोर्ट की लोड़ पऊगी। उहदे लई जिथे असी इत्थे एयरपोर्ट भी लिआंदा नाल नाल जिहड़ा सड़कां दा विकास है, सड़कां दे विकास करन लई तुसीं अज देख लो, चाहे आपां बठिंडा अमृतसर रोड की गल कर लीए, चाहे बठिंडा चंडीगढ़ रोड की गल कर लीए, वो सीमित समय एक समय सीमा तय करके वो बनाया। और जे आपां कांग्रेस की गल करिए बठिंडा डब वाली रोड इक्को प्रोजैक्ट 5 सालां च उहदा शुरुआत भी नहीं करा सकी। और मैं तुहाडे नाल श्रोमणी अकाली दल द्वारा जिहड़े स्टेट के 2-3 इशूज़ ने वो भी साझे करने ने जो साडे मन च इरादा है। असी समूह पंजाबियों लई 10 लाख रुपए की सेहत बीमे की योजना पंजाब च लैके आए हैं। असी साडे श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप के दिमाग च इरादा है कि जे 2022 पंजाबी सानू सेवा का मौका देंदे ने तो 10 लाख रुपए का सेहत बीमा समूह पंजाबियों लई और व्यापारियों लई खास करके नाल 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 10 लाख रुपए का फायर बीमा। इसे तरीके पंजाब उद्योग तरक्की दी राहां ते चले उहदे लई असी इंटरस्ट सबसिडी नाल
भी लैके आए हैं। 3% की इंटरस्ट सबसिडी रहेगी। जे कोई उद्यमी नवा उद्योग च कोई उन्होंने ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है या कोई नवा उद्योग लगाना चाहता है, जे साडियां कोई भैणां छोटा उद्योग घरेलू उद्योग चलाना चाहदियां ਉਹਦੇ ਲਈ 100% इंटरस्ट फ्री लोन रहेगा। ਉਹਦੀ इंटरस्ट की जी सबसिडी है वो पंजाब सरकार देगी। इसे तरीके जी बिजली है इंडस्ट्री ਨੂੰ चलाਉਣ ਲਈ 5 रुपए यूनिट की जी बिजली का इरादा श्रोमणी अकाली दल लैके आया सी। पिछले 17 च भी वादा किया सी, कांग्रेस ने उन्होंने कॉपी किया, पर कांग्रेस ने वो जी बिजली है इंडस्ट्री ਨੂੰ 10.5 ਤੋਂ 12 रुपए देने का काम किया। और वो नाल जदों कोरोना च इंडस्ट्री जूझ रही सी उस वेले तुसी पिछले 15 दिनों देखा होना जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने उन्हां कोले नवीं सिक्योरिटी जमा कराने दे एक ऑर्डर आए ने जिहड़े उन्हां लई बहुत वड्डी मार है। उहदे च भी असीं कल वादा किया है कि जे श्रोमणी अकाली दल की सरकार 2022 चाहती है असीं उहदे लई भी एक नवीं नीति लैके आवांगे। और मैं साथियों क्योंकि आपां इकट्ठे होए हैं, बठिंडे का चोण मनोरथ पत्र साडे मन च की इरादा है आने वाले 5 साल लई बठिंडे नूं तरक्की दीआं लीहां ते लैके जाण लई, बठिंडे दे लोगां नूं इस विकास का भागीदार बनाउण लई। ते मैं हुण साडे इत्थों दे उम्मीदवार श्री सरੂਪ चंद सिंगला जी नूं बेनती करूँगा कि सब तो पहला सारी समुची लीडरशिप असीं चोण मैनीफेस्टो जारी करिए और उस तो बाद साडे उम्मीदवार श्री सरੂਪ चंद सिंगला जी वो सारे पॉइंट्स ते तुहानूं चानना भी पाउण, क्योंकि असी एक चीज़ होर इस बार करन जा रहे हैं कि असी हर पॉइंट ते ये भी समय सीमा भी तय की है भी जिहड़ा असी वादा करांगे वो कितनी देर च पूरा करांगे, और नाल बहुत ज़्यादा चीज़ों का असी विजन भी तुहाडे अखे रखांगे भी ये जिहड़ा पैसा है या ये चीज़ां किवें पूरीआं होणगीआं। इन्ना ही कहंदा होया मैं एक बार तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद करदा और समुची लीडरशिप नूं बेनती करदा कि सब तो पहलां आपां जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो है वो रिलीज़ करना और उस तो बाद साडे उम्मीदवार बहु ਸਰੂਪ चंद सिंगला जी सोनू इस बारे अपने इरादे दसणगे। बहुत ही सत्कारयोग समूची लीडरशिप ते सारे ही पत्रकार इलैक्ट्रॉनिक मीडिया फोटोग्राफ भरावो सारिਆਂ ਨੂੰ जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी अकाली दल ने बठिंडे के विकास दे विच देश की आज़ादी तो बाद पहली बार पछड़िया होया जिहड़ा बठिंडे शहर का कलंक सी उतार के एक उन्नत बठिंडा बनाया। और उहदे विच मैं कह सकदा कि जो बठिंडा मैडिकल हब बनया, एजुकेशन हब बनया, रोडां का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे पुल ते सारे करन तो बाद अज जिहड़ी वड्डी लोड़ है उहदे वास्ते जिथे पंजाब सरकार श्रोमणी अकाली दल ने पूरे पंजाब लई मैनीफेस्टो दिता ते उहदे नाल नाल असी बठिंडा का जो चोण मैनीफेस्टो है वो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नाल डिस्कस करने तो बाद और बीबा हरसिमरत कौर बादल दे नाल डिस्कस करने तो बाद समुची लीडरशिप ने बैठ के ये फैसला लिया है जिहड़ा मैं तुहानूं हुण पॉइंट वाइज दसना चाहना कि 1 नंबर के उत्ते बठिंडा दे विच जिहड़े पानी की जल भराव की समस्या है जिहड़ी कि बड़ी गंभीर समस्या हुंदी सी ते कोशिशां दे करन तो बाद हुण कुछ घंटिਆਂ ਦਾ जिहड़ा पानी रुकना शहर दे विच रह गया, पर वो भी जे रुकदा है या पानी किसां ते ज़्यादा जमा हो जाता लोगों दी प्रॉपर्टियां का नुकसान हुंदा। उस लई असीं आउण वाले टाइम दे विच जिहड़ी स्टॉर्म पाइप बरनाला बाईपास तो चक के जिहड़ी पावर हाउस रोड ते मेन डिस्पोजल है वो डिस्पोजल तक लियावांगे। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ, अग्रवाल कलोनी, गणेश नगर इन्हों जोड़ते हुए इत्थे लिया के
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਮ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਲੱਜ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਪਾਈਪ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਪਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਈਨੋ ਪਾਰ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਈਨੋ ਪਾਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਨੋ ਪਾਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸੀ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ DPR ਬਣ ਕੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਦੀ ਬਣੀ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਟ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸੰਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਥਾਂ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੰਮਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਦੀਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਮੇਨ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ GD ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਰਕ। 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਾਰਨ GST ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਪ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਫ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਧੂਪ ਲਾ ਲਓ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੁਰਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ 8 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
ਗਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਈ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲ ਡਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਲਾਈਨੋਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਈਨੋਪਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਨੋਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਾਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇਧਰਲਾ ਸੁਰਖਪੀਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਰਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, 11 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 11 ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਵੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਹੋਊ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। 12 ਨੰਬਰ
12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ FIR ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ SSP ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹੇ SSP ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 400 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੰਕਲੇਵ
ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਸ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਈ ਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਤਾਈ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ 17 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 17 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜਾਂ 4 ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਏਰੀਆ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਏਰੀਆ ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਬਲੌਕ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੋੜ ਰੋਡ ਤੱਕ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੂੜੇ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ 2025 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਣ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਰਜਨ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ 3 ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਆ, 1 ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਬੈਠੇ। ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਰਾਸ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੈਂਡਾਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆਏ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਡੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਲੈਣੋ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲਾ ਪੁਲ ਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੈਣੋ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਿਗਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 18ਵਾਂ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆ 2000 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੂੜੇ ਚੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, 7 ਦਿਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਰਹੇਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲੱਜ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸਲੱਜ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੱਜ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਨਗਲ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ 40% ਸੀਵਰ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੈਣੋ ਪਾਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀਵਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਗਲਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਿਆਸੀ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕਲਾ। ਮੰਡੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਬਣਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਉਹ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੇੜਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ 50 MC ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦੇਈਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਪੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਟੀਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਣੋ ਪਾਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦੁਆ ਉਵੇਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਹੋਈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ SI ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ VIP ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2007 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹ ਫਰੋੜ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਵਾੜ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਾਲ।
ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਾਰਡਸ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ? ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗ